زید حامد صاحب، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے گلوبل اکنامک ٹیررزم. پچھلی بار ہم نے اختتام کیا تھا اپنے پروگرام کا اس بات پر وی ڈسکس اوریجن آف پیپر منی، اس کی شروعات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. وداؤٹ فردر اڈو میں حوالے کروں گی زید صاحب کے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں سمرائز کر دیں پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی اور اس سے آگے کنٹینیو کریں. جی زید آپ. دیکھیے ہے نا، پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے وہ تاریخ ڈسکس کی تھی اور اسٹڈی کی تھی کہ جس کے نتیجے میں یہودیوں نے، زائنسٹ نے، یہ نظام جو کئی 100 سال سے جس پر یہ کام کر رہے تھے بالآخر لا کر فیڈرل ریزرو اور انٹرنل ریونیو سروس کی شکل میں امریکن قوم پر مسلط کر دیا 1913 میں. ہم نے بہت تفصیل سے 2 پروگرامز پہ ڈسکس کیے. ہم نے فرسٹ ورلڈ وار ڈسکس کی، ہم نے کریش آف 1929 ڈسکس کیا، ہم نے وہ تمام تاریخی اسباب ڈسکس کیے کہ جس کے تحت یہ معاشرے میں منی سپلائی کنٹرول کرتے تھے. وہ کبھی پیسہ چھوڑ دیا مارکیٹ میں، کبھی کھینچ لیا، اس کے نتیجے میں کس طرح انہوں نے گولڈ کرنسی غائب کی، کس طرح انہوں نے پیپر کرنسی کا اجرا کیا، کس طرح انہوں نے امریکن قوم کو کے ڈالرز کو ڈی ویلیو کیا، $20 ان آؤنس سے $35 ان آؤنس اوور نائٹ اس کو کر دیا. وہ تمام فساد اور فراڈ جو یہ کرتے چلے آئے ہیں یہ تاریخی ہیں، یعنی وحشت ناک ہے یقین اگر ہم اس کو صحیح الفاظ استعمال کریں تو. اور یہ ایسا سامری کا جادو ہے کہ جو سوائے ابلیس کے ذہن کے کسی اور انسان کے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ یہ فتنہ گری کس طرح کی جا سکتی ہے، انہوں نے کی. مگر سوال یہ آتا ہے کہ بڑا لاجیکل سوال ہے کہ کیا امریکن قوم کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نظر آ رہا تھا. دیکھیے بہت شروع سے ہی جب سے یہ یہودی امریکہ میں آ کر آباد ہونے شروع ہوئے ہیں، امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز میں بھی یہ بحث چلی ہے کہ کیا یہودیوں کو اپنے درمیان میں ہم لا کر آباد کریں اور ان کو اتنا طاقتور ہونے دیں کہ یہ معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کریں. کیونکہ انہوں نے آتے ہی بینکس بنانے شروع کر دیے تھے، آتے ہی انہوں نے منی سپلائی کنٹرول کرنا شروع کر دی تھی. اور اتنی اسٹرانگ کمیونٹی تھی یورپ میں، یہ کیونکہ یہ سارے جو امریکہ میں آباد لوگ تھے یہ یورپ سے آئے تھے، ظاہر امیگرینٹس ہیں سارے، اور یہ یورپ میں دیکھ چکے تھے کہ یہودی کیا کرتے ہیں. تاریخ سب کو معلوم ہے، بیوقوف لوگ نہیں تھے وہ. لیکن یہ اپنی جنگوں میں، اپنی تعمیر و ترقی میں، اپنے ملک کو آزاد کرانے میں انگریزوں کے ساتھ بھی ان کی جنگ چل رہی تھی. اس کے باوجود یہ اس بہت سخت پریشان تھے اس بات پر کہ یہودی ہماری صفوں کے درمیان آ کر کیوں آباد ہو رہے ہیں. اینڈریو جیکسن نے، جیسے ہم نے بات کی تھی 1936 میں، اس نے ان کو ڈین آف وائپرز اینڈ تھیوز کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی ایک سانپوں اور چوروں کا گڑھ یہودیوں کو انہوں نے یہ کہا تھا. اور تھیوز یہ وہی لفظ ہے جو یاد کیجئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے جب when he goes to Jerusalem، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ مارک 11 نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام نے جا کے جو سود خوروں کی میزیں الٹی تھی اور مندر اور ان کے عبادتگاہ میں جا کے یہودیوں کو، سود خوروں کو مارا تھا، تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی لفظ استعمال کیے تھے کہ یو ہیو ٹرنڈ اٹ انٹو اے ڈین آف تھیوز. یعنی یہ الفاظ اینڈریو جیکسن نے یقیناً بائبل سے لیے ہوں گے کیونکہ ایگزیکٹ وہی الفاظ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے تھے. ابراہم لنکن کو اس بات کا پورا اندازہ تھا اور اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، بلکہ اس نے یہاں تک اینڈریو جیکسن اور ابراہم لنکن نے تو کوشش یہ کی کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ہمیں اللہ نے اجازت دی تو ہم تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے امریکہ سے. لیکن مقصود شاید اس طرح کا ہی تھا کہ جیکسن نہیں کر سکا، ابراہم لنکن کو انہوں نے قتل کرا دیا. مگر یہ نہیں کہ امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. دیکھیے جو سب سے بڑی موٹر کار کمپنی امریکہ میں 19ویں صدی کے آخر میں بنی وہ فورڈ موٹر کار تھی. ہنری فورڈ اس کا مالک تھا. ہنری فورڈ نے ایک بہت ہی شاندار کتاب لکھی، اس کا نام دی انٹرنیشنل جیو تھا. اور اس نے یہ لکھا کہ صاحب پوری دنیا میں جتنا فساد برپا ہو رہا ہے وہ یہودی کر رہے ہیں. امریکہ سے لے کر سوویت بولشوک ریولوشن سے لے کر پوری فرینچ ریولوشن سے پوری دنیا میں اور امریکن معاشرے پہ جس طرح ان کا کنٹرول ہے، جس طرح میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح بینکنگ اور فائنانس کو کنٹرول کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح اسکول اور ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح میڈیکل پروفیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح لیگل پروفیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی ایک پورا جو قبضہ اور غلبہ یہودیوں کا ہو رہا تھا، ہنری فورڈ نے اس کو دیکھا، ایک کتاب مرتب کی. ہنری فورڈ نے پہلی جنگ عظیم رکوانے کے لیے ایکسپیڈیشن لانچ کیا، یعنی باقاعدہ بحری جہاز میں بیٹھ کے وہ ملک پھرا کسی طریقے سے کہ پہلی جنگ عظیم کو رکوائے، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ 1913 کے بعد جب انہوں نے فیڈرل ریزرو بنا لیا ہے اور اب پہلی جنگ عظیم اس کے بعد برپا ہوئی ہے تو امریکن حکومت کے ذریعے یہ فیڈرل ریزرو اب پورے یورپ کو قرضہ دیں گے. نتیجتاً مقروض امریکن قوم ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جب امریکن حکومت قرضہ لے کر آگے دے گی اور اس امریکن حکومت کو اپنے قرضے اتارنے کے لیے انٹرنل ریونیو سروس کے ذریعے انکم ٹیکس لاگو کیا اس نے اپنی قوم کے اوپر. یہ سارا ہنری فورڈ دیکھ رہا تھا. آج بھی یہودی دنیا میں شدید نفرت کرتے ہیں ہنری فورڈ سے. اس کو انہوں نے ذلیل کرنے کے لیے، اس کی ہتک کے لیے، اس کی توہین کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے کہ اس شخص نے وہ ایک اچھا عیسائی تھا، وہ ایک اچھا امریکی تھا. وہ اس نے
पहली दफा इनके एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, यानी उसने मिनिमम वेजेस का निजाम दिया, एक्सप्लॉयटेशन खत्म की अपनी फोर्ड मोटर कंपनी पर। फोर्ड इतना बड़ा नाम है कि अमेरिकन हीरो अभी भी समझा जाता है वो। उसने अपनी पूरी अमेरिका में जितनी गाड़ियां चलती थी 1910 1912 वगैरह तक, उसमें आधी गाड़ियां तो फोर्ड की बनाई हुई होती थी उसका, और हजारों लोग मुलाजमत करते थे उसके पास। इसकी इज्जत थी, ये अपने वर्कर्स की इज्जत किया करता था, अपनी दौलत इनमें तकसीम करता था। मिनिमम वेजेस जैसे हमने इसका मुकर्रर किए हैं, उसने टाइमिंग मुकर्रर किए, वो एक्सप्लॉयटेशन जो सूद के निजाम की वजह से वर्कर्स की होती थी, इसने उसको रद्द किया, एक्सपोज किया, खोला, किताब लिखी। इसकी ये किताब इंटरनेशनल व्यू दुनिया की किसी लाइब्रेरी में अब नहीं मिलती, ईसाइयों यहूदियों ने इसको लेकर गायब कर दिया। नेट पर शायद एक आध इसके कुछ पीसेस मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी ये सारी साजिश बड़े बड़े लोग, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर उनके बिजनेसमैन तक भी देखते चले आए हैं। और अगर हम आज की बात करें, देखिए आज के दौर में भी हमारी पाकिस्तानी कौम बैरक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की प्रेसिडेंशियल बहसें तो सुन रही है, कोई उसमें एक तीसरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम नहीं जानता या कम लोग जानते हैं, उसका नाम रॉन पॉल है। रॉन पॉल भी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, बहुत अच्छा ईसाई है और अच्छा अमरीकी है, जायनिस्ट नहीं है, न्यूकॉन नहीं है, फ्रीमेसन नहीं है। वो एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दी है इस वक्त उसने अमेरिकन मिडिल क्लास में और अमेरिकन थिंकिंग क्लास में, कि ये जायनिस्ट और ये फेडरल रिजर्व बैंक और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और ये जो गोल्ड रिजर्व और ये जो पेपर मनी और फेक करेंसी जो अमेरिकन को दे दी गई है, ये मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट और मेन स्ट्रीम बहस बन चुकी है अमेरिकन सोसाइटी में इस वक्त। और प्रेसिडेंशियल कैंपेन की सबसे बड़ा इशू जो रॉन पॉल ने उठाया हुआ है वो ये है, यानी हम हैरान हैं वाकई कि अगर इस शख्स का नाम रॉन पॉल ना होता तो हम समझते हैं कि शायद इसका नाम कोई अल्लाह देता या अब्दुल शकूर या अब्दुल गफूर है, क्योंकि बिल्कुल मुसलमानों वाली बातें कर रहा है ये। यानी वो ये कह रहा है कि फेडरल रिजर्व को अबॉलिश किया जाए, बैन किया जाए। वो ये कह रहा है कि अमेरिकन डॉलर को गोल्ड रिजर्व, गोल्ड बैकिंग होनी चाहिए, जाली फिएट करेंसी जो है ये नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम को इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए। वो ये बात कर रहा है कि न्यूकॉन जायनिस्ट फॉरेन पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। वो ये बात कर रहा है कि हमको मिडल ईस्ट से फौजें निकाल लेनी चाहिए मुसलमान इलाकों से और हमको अपने मामला खुद संभालने चाहिए। यानी सारी वो बातें जो मुसलमान कर रहे हैं, नतीजतन ये है कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में बिलखुसूस रॉन पॉल को ब्लैकआउट कर दिया गया। ये सिर्फ यूट्यूब पे या गूगल पे या चंद जगहों पे बेचारा अपनी बातों को कन्वे कर सकता है। अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बैन कर दिया। और मुसलमानों को चाहिए एक्चुअली कि अगर वो इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या कर रहे हैं तो उनको रॉन पॉल को सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम डेंट तो डाले, नुकसान तो पहुंचाएं इस न्यूकॉन जायनिस्ट सिस्टम को, कि जो वो कोशिश जो इसको रॉन पॉल को बैन करके कर रहे हैं। और गैर मामूली बात है, यानी हम रिकमेंड करेंगे हमारे सुनने वालों को कि आप गूगल पे जाइए, रॉन पॉल टाइप कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, बेनतहा वीडियोस मौजूद हैं इसके इंटरनेट के ऊपर, और वही एक मीडियम है जो ये इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में तो इसको बैन कर दिया है इन्होंने। तो ये बात नहीं है कि अमेरिकन कौम को मालूम नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बुनियादी तौर पर अमरीकी एज अ कौम बुरे लोग नहीं हैं, उन लोगों को इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है तारीख में, इतना मीडिया उनका कंट्रोल किया गया है जायनिस्ट ने, कि एक पूरी कौम 25 करोड़ की 30-40 लाख यहूदी उसकी गर्दन पर सवार हैं और उसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे गुलामों को इस्तेमाल किया जाता है। लिटरली इस वक्त कैफियत यह है कि अमेरिकन कौम से बढ़कर गुलाम दुनिया में कोई नहीं है, उनसे ज्यादा अहमक दुनिया में कोई नहीं है, उनसे ज्यादा मजबूर और बेकस दुनिया में कोई नहीं। लोग समझेंगे कि हम कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो याशी करते फिर रहे हैं दुनिया में। जी नहीं, आगे हम बताएंगे आपको बात। अमेरिकन गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो चुकी है, बैंकक्रप्ट हो चुकी है, यानी इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट के पास कोई पैसा अपना नहीं है, इसके ऊपर इतना कर्ज जारी हो चुका है। देखिए, जब एक नॉर्मल घर की मिसाल लीजिए कि अगर आपके पास कर्ज 1 लाख रुपए का हो और आमदनी आपकी 10,000 रुपए हो तो इसको बैंकक्रप्सी कहते हैं। किसी सूरत से आप वो कर्ज अदा कर ही नहीं सकते जब स्टेट ये आ जाती है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट। वहां भी लोगों को अंदाजा है लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जैद साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन यहीं से। विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। में आएंगे वो ये कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम बना है इसमें इस तहजीब ने खुदकुशी करनी है, ये अनस्टेबल है, पॉसिबल नहीं है। जिस तरह 1933 में इन लोगों ने, जिस तरह हमने अर्ज किया कि पूरा उन्होंने वो अमेरिकन कौम का सोना ले लिया और उसकी जगह पे इनको रद्दी डॉलर्स जारी कर दिए। दैट वॉज द एक्सपेरिमेंट, दैट वॉज द टाइम जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर हम कौम का सोना लेते हैं तो कौम मजाहमत करती है या नहीं। उस वक्त तक अमेरिकन कौम इतना इनके काबू आ चुकी थी कि किसी ने मजाहमत नहीं की, लोगों ने अपना सोना ले जाकर इनके हवाले कर दिया, रसीदें ले ली। अगले साल इन्होंने फिर मजाक किया, 41% डिवैल्यू करके उस पेपर करेंसी को। देखिए, पेपर करेंसी का मामला ये होता है कि उसको वैल्यू आप अपनी मर्जी से देते हैं। आज ये कहते हैं कि ये $40 का आउंस होगा, कल कहते हैं $20 का आउंस होगा।
کس قاعدے کے تحت کس قانون؟ کوئی قانون نہیں ہے، یہ صرف ایک حکومت کی سختی، حکومت کی ایک طاقت اور ان یہودیوں کی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ ڈی ویلیو کرتے ہیں پیپر کرنسی کو. یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے 1933-1934 میں. 1939 کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم، وہ آبجیکٹو جو پہلی جنگ عظیم میں یہ پورے نہیں کر سکے تھے. دیکھیے پہلی جنگ عظیم میں جو آبجیکٹو ان کے تھے خلافت اسلامی کا، انہوں نے تباہ کیا، پورے مڈل ایسٹ کو ری ڈرا کیا، پورے مڈل ایسٹ پہ انہوں نے نقشے نئے بنائے. جو آج مڈل ایسٹ کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا ہے. اس سے پہلے تو خلافت عثمانیہ تھی جو کہ آرمینیا سے لے کے ویسٹ افریقہ تک اور یورپ سے لے کے نیچے مدینہ تک اور یمن تک ایک ریاست ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی. کم از کم جتنی اسلامی ریاستیں سو کالڈ آج آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری خلافت عثمانیہ کو توڑ کر بنائی گئی ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد. ان کے نقشے چرچل نے امریکیوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر ٹیشو پیپرز پہ ڈرا کیے تھے. اس طرح یہ نقشے بنے ہیں جو آپ کو آج مڈل ایسٹ کے نقشے نظر آ رہے ہیں. لٹرلی حیثیت ان ملکوں کی انہوں نے اس طرح یہ تھا، مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی قوموں میں توڑنا تھا. تو پہلی جنگ عظیم کے جو ان کے آبجیکٹوز تھے اس میں بیلفور ڈکلیریشن تھا کہ جس میں برٹش حکومت نے روس چائلڈز کو خط لکھ کے یہ کہا کہ آپ پوری دنیا کے زائنس اور یہودیوں کو بتا دیجئے کہ ہم اسرائیل کی ریاست آپ کو دینے جا رہے ہیں. انہوں نے IRS اور فیڈرل ریزرو بنا کر جو 1913 میں بنایا اور اس کے چند ماہ کے بعد جنگ شروع ہوئی، پوری امریکن قوم کو مقروض کیا اس دور میں، کیونکہ امریکن حکومت نے ان سے قرض لے کے پہلی جنگ عظیم میں جو خرچے اپنے کیے وہ ان سے قرض لے کر کیے. تو یہ بڑے بڑے آبجیکٹوز ان کے تھے. وہ انہوں نے فلسطین میں انگریزوں نے تسلط اپنا قائم کیا، راہ ہموار کرنا شروع کی، مگر کام مکمل نہیں ہوا تھا ان کا. جیسے عرض کیا نا کہ یہ 1901 سے لے کر 1945 کے درمیان یہ پوری دنیا میں توڑ پھوڑ اور تباہی مچا رہے تھے، اپنے سسٹم کو ری ارینج کر رہے تھے، جس میں امریکن اکانومی کو کنٹرول کرنا بھی تھا، گلوبل اکانومی کو کنٹرول کرنا بھی تھا اور اسرائیل کی ریاست کا قیام بھی تھا، جو ان کا لانچ پیڈ بنتی جو آج ہمیں فتنہ فساد دنیا میں نظر آ رہا ہے. اس کے لیے تیاری انہوں نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے شروع کی ہوئی تھی. انگریزوں نے اس زمانے میں ان کو آفر بھی کی کہ اسرائیل کی ریاست آپ افریقہ میں بنا لیجئے، سوڈان میں بنا لیجئے، کہیں اور بنا لیں. مطلب یہ پروپوزل انگریزوں نے ڈسکس کیے تھے کیونکہ انگریز ان کو ریاست دینا چاہتے تھے، مگر یہودی انسسٹ کر رہے تھے. ظاہر ہے کیونکہ ان کا جو بڑا گیم پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کی ریاست کو بنیاد بنا کر وہ ہیکل سلیمانی جب تک نہیں بنے گا بیت المقدس میں مسجد اقصی شریف کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی ایک بنانا ہے انہوں نے، جو ان کا تخت کا مرکز بنے گا، جس کے بعد یہ حکومت کریں گے سو کالڈ، جن کے بعد ان کے اس دجال نے آنا ہے. یہ سارے فسادات دیکھیے سائملٹینیسلی جب یہ اسرائیل کی ریاست پہ کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ مسجد اقصی کو بھی شہید کر رہے ہیں. اس پر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے آئیڈیالوجیکل گیم پلان جو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے اچیو کرنے کی کوشش کی مکمل نہیں ہوئے تھے. ایک جنگ ان کو اور چاہیے تھی. قرآن جیسے کہتا ہے کہ جگہ جگہ جنگوں کی آگ بھڑکاتے پھرتے ہیں. انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ انسان قتل کروائے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کا سونا نوچ کر لے آئے، اپنے فیڈرل ریزرو میں اپنے بینکس میں جمع کر لیا، اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں لائے، خلافت اسلامیہ کو توڑا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس کو بانٹا، پورے یورپ کو مقروض کر دیا. یہ سارے فساد انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برپا کیے. برٹن ووڈ کا ایگریمنٹ بنایا. برٹن ووڈ ایگریمنٹ کی ایک بات دیکھیے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ 1934 کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ڈالر کو گولڈ سے جوڑا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ $35 کے اوپر 1 اونس سونا جو ہے وہ امریکن اس سے کنیکٹڈ ہوگا. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد حال یہ ہوا کہ پورے یورپ کی تمام سونا جو تھا، جیسے ہم نے عرض کیا 80% سونا دنیا کا نکال کے فیڈرل ریزرو پہنچ چکا تھا. یورپ کی تمام کرنسیاں ردی کاغذ تھیں لٹرلی. یعنی حال یہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ پورے مہینے کی تنخواہ ایک ڈبل روٹی خریدنے میں خرچ ہو جاتی تھی. اور حال یہ ہو گیا تھا کہ ان تمام ملکوں میں جہاں جنگیں ہو رہی تھیں، یعنی پولینڈ میں، آسٹریا میں، جرمنی میں، فرانس میں، لوگ کرنسی نوٹ جلایا کرتے تھے گرمی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ لکڑی مہنگی تھی، کرنسی نوٹ سستا تھا. یعنی اس طرح ڈیویلویشن ہوتی ہے اس ردی کاغذ کی جس کے پیچھے سونا نہ ہو. دی مومنٹ اکانومی انسٹیبل ہوگی اس کاغذ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ظاہری بات ہے سونے کو تو ہر کوئی ہاتھ لگاتا ہے، لیکن اس کاغذ کو، اس اکانومی کو جو جنگ میں اطلاعاتوں میں مبتلا ہو، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے. یعنی یہ مثال ہم نے افغانستان میں دیکھی تھی. جب افغانستان میں ہم جب تھے تو 10-10 لاکھ افغانی کرنسی کا حال یہ ہوتا تھا کہ 4-5 آدمی کھانا کھاتے تھے تو بل 10 لاکھ افغانی آتا تھا. اگر 1.5 لاکھ پاکستانی کرنسی کو، 1.5 لاکھ روپے کی پاکستانی کرنسی کو آپ افغانی کرنسی میں چینج کریں تو آپ کو گدھوں کی ایک لائن چاہیے ہوتی تھی بوریاں اٹھانے کے لیے. یعنی کرنسی کا یہ حال تھا، کیونکہ جس ملک کے پیچھے کوئی اکانومی، کوئی گولڈ نہ ہو اور پھر اس کے بعد اس میں جنگ بھی برپا ہو اور بے انتہا حکومت ردی کرنسی پرنٹ کرنا شروع کر دے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے، تو پھر انفلیشن کا حال یہ ہوتا ہے، افراط زر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لاکھ روپے کی ڈبل روٹی آتی ہے. اور یہ یورپ میں ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. یورپ کے پاس نہ سونا تھا اور کرنسی کا حال یہ ہو چکا تھا. تو تمام یورپ سرنڈر کر چکا تھا ان فیڈرل ریزرو اور یہودی بینکرز کے سامنے اور بینک آف انگلینڈ کے سامنے، کہ جو کنٹرول کر رہے تھے اس وقت منی سپلائی اور گولڈ دنیا کا. تو
ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन्होंने फैसला यह किया कि पूरी दुनिया की जो करेंसीज हैं, किसी के पीछे चूंकि सोना नहीं है, लिहाजा सोना है ही नहीं दुनिया में, तो सोना उसके पीछे उसने क्या करना, लिहाजा अब इनको फ्लोटिंग करेंसीज कर दिया जाए, यानी हर करेंसी को मुतय्यन कर दिया जाए डॉलर के साथ, और डॉलर जो है वो मुतय्यन है पीछे $35 टू एन आउंस सोने के साथ। बाकी मसलन उन्होंने कहा ब्रिटिश पाउंड जो है वो 4 पाउंड का एक डॉलर होगा, या फ्रैंक जो है, जर्मन फ्रैंक जो है वो 10 फ्रैंक के बदले $1 होगा। ये सब फ्लोटिंग रेट्स थे इनके। पूरी दुनिया में इन्होंने ये निजाम कायम किया, और इसके नतीजे में इन्होंने पूरी यूरोप को कर्जे देना शुरू किए, जो बात हम पहले कर भी चुके हैं, और यूरोप मकरूज होना शुरू हो गया, पूरा यूरोप मकरूज होना शुरू हुआ फेडरल रिजर्व का, और इनकी करेंसीज फ्लोटिंग हो गई। ये जो निजाम था फेडरल रिजर्व का, कि जिसमें आप एक जाली रद्दी नोट प्रिंट करते हैं, जिस तरह बात हमने पहले भी कही थी कि अगर आपके पास 100 अशरफियां हो सोने की, या ₹100 का सोना हो, और आप ₹100 की रसीदें जारी करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप करोड़ों रुपए की रसीदें जारी कर दें उस ₹100 के मुकाबले में, तो बाकी सारी रसीदें जाली हैं, और वो एक ऐसा फ्रॉड और फेक इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। और फिर अगर उसको आप इस तरह सोने पे सुहागा कर दें कि आप ये सारा करेंसी इशू करने का कारोबार एक प्राइवेट बैंक को दे दिया जाए जो कि यहूदी हो, और अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी ना जारी कर सके और वो कर्ज ले, नतीजा ये हुआ कि जिस तरह आप यूरोप को कर्ज दे रहे थे, नहीं जिस तरह अमेरिका यूरोप को कर्ज दे रहा था, उस तरह अगर आप नोट करें तो अमेरिका का अपना डेट भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत उनसे कर्ज लेती थी और इस कर्ज को आगे देती थी। सो अमेरिकन गवर्नमेंट भी मकरूज होती चली जा रही थी। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, मगर वक्त हो गया एक ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम ब्रास टैक्स में एक बार फिर खुश आमदीद। जी जैद साहब, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्टिकुलरली इन्होंने जो कुछ यूरोप के साथ किया उसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने जनरली बात यह कही कि अमेरिकन हुकूमत चूंकि फेडरल रिजर्व से एक डॉलर कर्ज लेती थी, लिहाजा अमेरिकन हुकूमत पर डेट कर्ज बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इन्होंने, क्योंकि फेडरल रिजर्व बजाते खुद अपनी कौम को तो कर्ज नहीं देता, जैसे हमने अर्ज किया था कि 10-15 बैंक्स हैं जो इन्होंने मिलकर फेडरल रिजर्व बनाया, तो फेडरल रिजर्व अमेरिकन हुकूमत को कर्ज देता है, और वो जो नीचे मेंबर बैंक्स हैं वो अमेरिकन कौम को कर्ज देते हैं। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्टिकुलरली, क्योंकि उससे पहले शुरू कर दिया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत हाई पेस में जो सिलसिला शुरू किया कि अमेरिकन कौम को चीप क्रेडिट ऑफर करना शुरू किया। देखिए सस्ता क्रेडिट, यानी हर चीज एक पूरा कल्चर डेवलप किया अमेरिका में कि आप काम कर्ज लेके करें। देखिए हमारे बड़ों ने हमको हमेशा समझाया था, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं हमें समझाई हैं कि कर्ज से निजात की दुआ मांगते हैं मुसलमान, यानी कर्ज में होना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कभी कर्ज लेके जिंदगियां नहीं गुजारी, ये हमेशा बुरा निजाम है हुकूमत, निजाम जिंदगी तस्वुर किया जाता है कि जब आप कर्ज लें और गुजारा करें। इन कम वक्तों ने कर्ज तो इंसान वो लेता है जो मजबूर बेकस हो, जिसके पास गुजारे करने के पैसे ना हो। इन लोगों ने अपनी एडवर्टाइजिंग और मीडिया और अपनी एजुकेशन और अपने बैंकिंग सिस्टम के जरिए एक ऐसा निजाम मुतारफ कराया कि जिसके अंदर पूरी अमेरिकन कौम के, चाहे वो खुशहाल लोग हों चाहे वो गरीब लोग हों, जिंदगी वो कर्ज पे गुजारते हैं। यानी अगर आप ये देखिए जिस तरह क्रेडिट कार्ड पे सारा काम क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, अगर आप समझने की कोशिश करें, क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि आप एक तिजारत करते हैं, चाहे आप अमीर हैं, मालदार हैं, बिलियनर हैं, लेकिन जब आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे करते हैं, इसका मतलब है कि उस कार्ड के अगेंस्ट आपने एक यहूदी से कर्ज लिया, फिर आपने अपनी वो चीज खरीदी और उस यहूदी को उस पर सूद अदा किया। यानी क्रेडिट कार्ड की जो इकोनॉमी है, मिसाल अगर आप मदीना मुनव्वरा में भी 2 मुसलमान आपस में तिजारत करते हैं और एक ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की दूसरे को, तो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ यहूदी उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेता है। यह है क्रेडिट कार्ड का निजाम, अगर आप इसको समझें। तो अमेरिकन कौम को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने चीप क्रेडिट दे के हर काम, आप घर भी क्रेडिट पे लें, आप गाड़ी भी क्रेडिट पे खरीदें, आप अपनी तालीम भी क्रेडिट पे हासिल करें। क्रेडिट वो सो सिंपल इन द अमेरिकन सोसाइटी पर्टिकुलरली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हाल यह था कि हर अमरीकी मकरूज हो चुका, और जब मकरूज हो गया तो इसका मतलब है कि इसने हमको सूद की अदायगी करनी है, चाहे किस्तों। और फिर आसान तरीका यह कि साहब इतनी जल्दी भी क्या है तो मैं कर्ज देने की, किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके देते चले जाओ, जो टिपिकल हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड वाले भी यही खेल खेलते हैं लोगों के साथ। और लोगों को एहसास भी नहीं होता, एक मिस्कीन आजिज गरीब अमरीकी से लेकर उनके बिलियनियर भी, अमरीका में कोई शख्स नहीं है जो मकरूज ना हो। मकरूज का मतलब है क्रेडिट पे उसने चीजें ना ली हो, घर भी मॉर्टगेज किया जाता है, काम भी सारे क्रेडिट कार्ड पे होते हैं। तो ये क्रेडिट अमरीकन कौम पर और क्रेडिट कर्ज अमरीकन हुकूमत पर इतना बढ़ना शुरू हो गया कि अमेरिकन हुकूमत की आमदनी से बात बाहर निकल गई। यानी ये वो स्टेज होती है जिसको बैंक्रप्सी कहते हैं। इस
स्टेज को जब लिटरली 1963 तक हाल ये हो चुका था, जब कैनेडी की हुकूमत आई है, तो अमेरिकन हुकूमत की कमर टूट रही थी। इनके अपने वसाइल नहीं थे इतने कि सिर्फ उस प्रिंसिपल अमाउंट को सूद की अदायगी करनी। पूरी अमेरिकन कौम जो है नीचे से सूद अदा कर रही थी बैंकों को, और अमेरिकन हुकूमत सूद अदा कर रही थी फेडरल रिजर्व को, और अमेरिकन हुकूमत अपने सूद अदा करने के लिए अपनी कौम को नोच रही थी इनकम टैक्स लगा लगा के, एक एक तरह के टैक्स लगा के। यानी तमाम उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में इन यहूदियों का हाल ये था। नापाक पलीत लोग पूरी कौम को हर तरफ से नोच रहे थे ये, और नोचते चले जा रहे थे। 63 में देखिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, हम उसको आज बताना चाहेंगे कि हमारी कौम नहीं जानती इन वाकयात को। 1963 में कैनेडी ने स्टैंड लिया फेडरल रिजर्व के खिलाफ। कैनेडी ने एक हुक्म पास किया, वो हुक्म आज भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अमेरिकन रूल्स का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। उसने ये कानून पास किया कि अमेरिकी हुकूमत अपनी करेंसी खुद जारी करेगी और फेडरल रिजर्व से कर्ज नहीं लेगी। ये इतना बड़ा स्टेप था जिसने फेडरल रिजर्व को ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को हिला के रख दिया। दूसरा, कैनेडी ने क्या बात की? कैनेडी ने कहा कि जो करेंसी अमेरिकन हुकूमत जारी करेगी उसके पीछे सोना होगा, यानी गोल्ड कॉइन्स होंगे, यानी या गोल्ड बैक्ड होगी या गोल्ड कॉइन्स होंगे। कैनेडी ने सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स निकाले, वो कैनेडी डॉलर्स कहलाते हैं, कैनेडी हाफ डॉलर्स एंड कैनेडी डॉलर्स। इन दो स्टेप्स ने कयामत बर्पा कर दी ज़ायनिस्ट फ्रीमेसोनिक फेडरल रिजर्व कॉन सिस्टम में। यानी जो कॉन्विक्ट चोरों और डाकुओं का जो ये एक टोला है, उसने तूफान एक बर्पा हो गया उसके अंदर कि कैनेडी ये क्या स्टेप लेने जा रहा है। देखिए हाल ये था, एक तरफ तो अमेरिकन कौम का यह हाल था, दूसरी तरफ चूंकि अमेरिकन बहरी जहाज भर के डॉलर छाप के पूरी दुनिया को कर्ज दे रहे थे, और अमेरिकन डॉलर वॉज द प्राइम करेंसी। अमेरिका के अंदर वो करेंसी नहीं आ रही थी, दुनिया का हर मुल्क अमेरिकन डॉलर रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर्स जमा कर रहा था। और अमेरिकन डॉलर टेक्निकली $35 एन आउंस के हिसाब से बैक हुआ था सोने से। तो 1960s वगैरह में यह शुरू हो गया था कि अक्सर मुल्कों ने अपने गोल्ड रिजर्व भी बनाने शुरू कर दिए थे, यानी वो डॉलर्स लेकर आते थे फेडरल रिजर्व में। चूंकि कानून इन्होंने ये बनाया हुआ था कि साहब आप हमें अगर $35 देंगे तो हम आपको 1 आउंस सोना देंगे, तो कई मुल्कों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया, वापस लेना शुरू कर दिया। अब मजबूरन चूंकि सिस्टम इनका था, इनको देना पड़ता था। ये भी यहूदियों को तकलीफ होना शुरू हो गई। अब इनको 2-3 तकलीफें बड़ी सीरियस हो रही थी। एक तकलीफ तो ये हो रही थी कि पूरी दुनिया में लोगों ने जो डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पे रखा हुआ है, और ये चूंकि इन्होंने कहा हुआ है कि सोना हम इस डॉलर के पीछे है, तो अक्सर मुल्कों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया फेडरल रिजर्व से, और फेडरल रिजर्व के सोने के जखीरे कम होना शुरू हो गए। वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का 80% सोना ये नोच के ले गए थे, ये वापस दुनिया में जाना शुरू हो गया, और जाहिर है ये वो चीज नहीं थी जो एक्सेप्ट कर सकते। दूसरा जो कयामत बर्पा की इनके ऊपर कैनेडी ने, वो ये कि इसने फेडरल रिजर्व के मुकाबले में पहली दफा अमेरिकन हुकूमत ने अपनी करेंसी जारी करना शुरू कर दी। यानी अब इसकी वजह से यह होना शुरू हो गया कि अमेरिकन हुकूमत पर जो डेट था, जो कर्ज था, वो कम होना शुरू हो गया। यानी जाहिर है जब अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी खुद जारी कर रही है, उसको हर डॉलर अमेरिकी फेडरल रिजर्व से कर्ज नहीं लेना, तो इसका मतलब है कि कर्ज जो है अमेरिकन हुकूमत पे वो स्टेबल हो जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये उसको अदा कर सकेंगे। ये दो वाकयात थे जिसकी वजह से आज हम बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि कैनेडी को कत्ल कराया गया था। कैनेडी को कत्ल इसलिए नहीं कराया गया था कि उसको किसी पागल कम्युनिस्ट ने आके, ऑल्बर्ट जॉनसन या ऑसवर्ल्ड ने, व्हाटएवर हिज नेम वाज, उसने आके उसको कत्ल किया। द ओनली रीजन जिसकी वजह से इब्राहिम लिंकन को उन्होंने कत्ल कराया, जिसकी वजह से उन्होंने एंड्रू जैक्सन को ज़लील ख्वार किया, उसके पूरी अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश करा दी, जिसकी वजह से इन्होंने हर उस शख्स को कत्ल कराया और उस शख्स को रोका जो कि फेडरल रिजर्व सिस्टम को चैलेंज करता है। कैनेडी ने बराह रास्त हेड ऑन टक्कर ली थी इससे। और आज मुझे रॉन पॉल के बारे में भी खतरा है कि रॉन पॉल को या तो इलेक्ट नहीं होने देंगे, लेकिन अगर रॉन पॉल या इलेक्ट हो जाता है बाय एनी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ये इसको उससे पहले कत्ल करा देंगे, या डेफिनेटली उसके बाद तो करा ही देंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है कोई कि रॉन पॉल जो बातें कह रहा है, रॉन पॉल कैनेडी की लाइन पे जा रहा है। और कैनेडी खानदान को उन्होंने इतनी सख्त सजा दी उसके बाद कि कोई कैनेडी इसके बाद सियासत में आ ही नहीं सका। जो उठा भी उसको हादसाती तौर पर दुनिया देखती हादसा है, लेकिन हम समझते हैं वो हादसात नहीं है। इन्होंने इस पूरे खानदान को क्रश करके रख दिया, जिसमें ये जरासीम मौजूद थे इनके सिस्टम को चैलेंज करने के। वो अच्छे लोग थे, अच्छे अमेरिकन थे। उसने वियतनाम से फौजें निकालने की बात की थी, उसने वही बातें ऑलमोस्ट कही थी जो रॉन पॉल आज कर रहा था। सो ये इतना बड़ा एक स्टेप था कैनेडी का कि जिसने इनके पूरे निजाम को हिला के रख दिया था, मगर नतीजा वही किया। और उसके बाद किसी अमेरिकन, वो कानून आज भी मौजूद है कि अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी खुद जारी करेगी, लेकिन उस कानून को इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कैनेडी का हशर देखने के बाद एवरीबडी नोज, ये नॉन सीक्रेट है, ये वो एक ऐसा सीक्रेट है जो हर एक को मालूम है कि कैनेडी को क्यों मरवाया गया था, लेकिन बोलता कोई नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि फ्रीमेसोनिक ज़ायनिस्ट कल्ट इतने स्ट्रांग है वहां पे कि कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी शरारत जो इन्होंने की, जब इन्होंने देखा कि इनके फेडरल रिजर्व के जो सोने के ज़खायर थे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो 1971 में इन्होंने एक दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉड किया कि ये ऐलान कर दिया कि आज से डॉलर के पीछे भी सोना नहीं होगा और डॉलर भी फ्लोटिंग करेंसी है। यानी ये
इतना बड़ा फ्रॉड इन्होंने किया कि अब डॉलर के पीछे फ्लोटिंग, जब गोल्ड निकाल दिया, फ्लोटिंग करेंसी कर दी 71 में, तो इसका मतलब यह है कि अब कोई हिसाब नहीं है, जितने चाहे आप डॉलर छाप लें, जितनी करेंसी छाप लें, सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैद साहब, मैं आपको रोकूंगी यहाँ, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम ब्रास टैक्स में एक बार फिर खुश आमदीद। जी जैद साहब। देखिए, तो इसके नतीजे में यह होता है कि बैंक तो पैसा इजाद कर रहा है लिटरली, यानी जो अगर फेडरल रिजर्व प्रिंटिंग प्रेस भी चला रहा है तो वो भी मुफ्त है इनके लिए। नहीं, ऑब्वियसली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में, जब गोल्ड स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया इन्होंने 71 के बाद, तो उसके बाद तो अब प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में भी दे डिवाइस्ड अ सिस्टम कि यार कितना कागज हम छापेंगे, तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के जरिए उन्होंने पेपर करेंसी को भी गायब करना शुरू कर दिया इकोनॉमी से, और लोगों को उन्होंने कन्विंस कर कर्जे देना शुरू किए इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में, पेमेंट करनी शुरू की इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में। इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज में चल रही है, यानी एक्चुअल पेपर भी गायब हो चुका है प्रैक्टिकली। और इतनी, यानी इंसान की फितरत ये बात नहीं मानती है कि ये एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसमें करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का कोई सिस्टम कहीं कोलैप्स करता है, सैटेलाइट्स उड़ जाते हैं, कंप्यूटर्स डाउन हो जाते हैं, ये सारा क्योंकि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का हिसाब किताब, बिजली फेल हो जाती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे कोलैप्स करेगी, तसव्वुर से भी इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। मगर इस सारे प्रोसेस में जब ये दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज पे डाल रहे थे, ये रॉथस्चाइल्ड और फेडरल रिजर्व और ज़ायनिस्ट असल दौलत इकट्ठी कर रहे थे, क्योंकि गोल्ड इनके पास था, रिजर्व इनके पास थे, और जैसे हमने अर्ज किया कि ये एक फेक करेंसी क्रिएट करके असल कोलैटरल रखवा लेते हैं जो असल दौलत होती है। तो पूरी दुनिया से लोगों से इन्होंने असल दौलत इकट्ठी करना शुरू कर दी। कोलैटरल के तौर पर तो रियल वेल्थ लेते हैं, देते एक फिक्टिशियस फेक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी इशू करते हैं, लेकिन लेते तो कोलैटरल में असल दौलत है। आज आप अंदाजा कर सकते हैं कि रॉथस्चाइल्ड्स की दौलत का अंदाजा क्या है। अमेरिकन इकोनॉमी, जिस अमेरिकन हुकूमत और कौम पर कर्ज $75 ट्रिलियन है, रॉथस्चाइल्ड्स की दौलत का अंदाजा $500 ट्रिलियन है। हमें कारून याद आ जाता है कुरान में, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ahsan kama ahsana अल्लाह अलैह, एक एहसान करो, अच्छाई करो मखलूक के साथ अल्लाह के, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छाई की है। वो जवाब में कहता है कि सब कुछ मुझ पे अल्लाह ने एहसान नहीं किया, मैंने अपनी पोत से ही सब कुछ कमाया है। जिसको अल्लाह ने जमीन में दफन ऐसा गहरा किया, और उसके कारून के खजाने की चाबियां कहते हैं कि 40 ऊंटों पे आती थी, सिर्फ खजाने की चाबियां। खजाना कितना होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। रॉथस्चाइल्ड्स के साथ भी आज यही मामला है। तहखानों के तहखाने और पहाड़ के पहाड़ इन्होंने सोने के अंबार लगाए हुए हैं, और पूरी दुनिया में जितनी दौलत है, तसव्वुर ये किया जाता है कि उसकी आधी दौलत इन ज़ायनिस्ट यहूदियों और सूदखोरों के पास, इन रॉथस्चाइल्ड्स के पास, इन फेडरल रिजर्व बैंकर्स के पास, इन्होंने पूरी दुनिया की लिक्विड दौलत, जो असल दौलत है, वो इन्होंने अपने पास इकट्ठी की हुई है। अब जब ये इख्तियार और ताकत हो इनका, जब मीडिया इनका हो, एजुकेशन सिस्टम इनका हो, पूरी सोसाइटी पर सिस्टम पर इनका कंट्रोल हो, तो अमेरिकन कौम के तमाम अफराद जानने के बावजूद भी इनके आगे कोई पर नहीं मार सकते। देखिए, अमेरिका को हम ये बात आपको आज बिल्कुल वाज़ेह बता दें कि यहूदियों का मकसद अमेरिका को ताकत देना नहीं है। ये ज़ायनिस्ट अमेरिका को इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया में तबाही फैलाने के लिए, एक मस्त हाथी की तरह। अमेरिकन कौम को भी नोच रहे हैं, 25 करोड़ के गुलाम मिले हुए हैं उनको, मेहनत करने वाले हार्ड वर्किंग अमेरिकन जो जान मारते हैं सुबह शाम, और उसके बाद अय्याशी करते हैं क्योंकि उनको उसमें मस्त कर दिया है इन्होंने, और उसके बाद जो कमाते हैं सूदखोरों को सूद में अदा कर देते हैं। यही हाल अमेरिकन कौम, अमेरिकन हुकूमत का भी है। बैंकरप्ट हुकूमत है वो। अब हाल ये हो गया है कि अपनी जंगें फाइनेंस करने के लिए ये जापान से, चाइना से और सऊदी अरब से कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व का कर्ज इतना चढ़ चुका है इनके ऊपर कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी इकोनॉमी से जरा सस्ते रेट्स के ऊपर कर्ज लेके किसी तरह अपने आप को सस्टेन कर ले। इट्स अ बैंकरप्ट इकोनॉमी, बैंकरप्ट गवर्नमेंट, बैंकरप्ट नेशन। इनका बेड़ा गर्क बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन 71 के बाद जो इन्होंने हाल किया, इन्होंने बाकी दुनिया के साथ क्या करना शुरू किया। देखिए, अपने मुल्क में अफरात ज़र इसलिए नहीं हो रही थी इनकी इतनी ज्यादा कि जब इनका फ्यूल ऑलमोस्ट फ्री था। एक हम आपको बात बताएं, 1860 में तकरीबन पहली दफा तेल डिस्कवर इन्होंने दुनिया में किया था। 1970 तक, 110 साल तक इन्होंने तेल की कीमत को $3 से नीचे रखा है। $3 अ बैरल नीचे रखा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान मुल्कों में इंडस्ट्रियल आउटपुट तो थी नहीं, मुसलमान ममालिक जितने थे उनमें इंडस्ट्री थी नहीं, इकोनॉमी थी नहीं। ये सारी इंडस्ट्री, सारी इकोनॉमी, सारी ट्रांसपोर्ट मगरिब के पास थी, और मगरिब को सस्ता फ्यूल चाहिए था। लिहाजा इन्होंने तेल की कीमत को बिल्कुल दबा के रखा हुआ था नीचे। हालांकि सारा तेल मुसलमान इलाकों से निकलता था, उसकी तारीख हम आगे बयान करेंगे। तो जब तेल मुफ्त हो आपके पास प्रैक्टिकली, और जब क्रेडिट आपके पास बेइंतहा मौजूद हो, अपनी इकोनॉमी को तो इन्होंने बूम किया।
لیکن امریکن سوسائٹی بیکیم اے کنزیومر سوسائٹی پرائمرلی, کیونکہ ہر ایک کو قرض پہ لے کے انہوں نے عیاشی میں ڈالا ہوا تھا, ہر کوئی قرض لے کے استعمال کر رہا ہے. اب جب ان کے پاس مفت کے ڈالرز ہیں, یہ پریکٹیکلی ڈالر آپ نے چھاپنا ہے جب, پھر آپ دنیا سے جو چیز خریدتے ہیں آپ کو مفت پڑتی ہے لٹرلی. اور تیل بھی ان کو مفت اس لیے پڑتا تھا کہ جو تیل کی تھوڑی بہت $3 سے نیچے قیمت بھی یا ادا کرتے تھے اوپیک کو یا عربوں کو یا مسلمانوں کو, وہ سارے مسلمان احمق یہ سارے پیسے لے جا کر واپس انہیں کے بینکوں میں رکھوا دیا کرتے تھے سود لینے کے لیے. سو ایک ہاتھ سے یہ دیتے تھے مسلمانوں کو, دوسرے ہاتھ سے اپنے ڈالر واپس مسلمانوں کو تسلی دیتے تھے کہ ہم تمہیں سود کی ادائیگی کریں گے. اور وہ تمام مسلمان دنیا اور اس کے علاوہ غیر مسلم دنیا بھی اپنے ریزروز ڈالر میں بناتی تھی, چونکہ تیل کا کاروبار ڈالرز میں ہوا کرتا تھا. ناؤ اب ان کا طریقہ واردات ذرا سمجھیے کیا ہوتا تھا. یہ ہم پوری تفصیل سے اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے, صرف جنرلی آپ کو بات کرتے ہیں. پہلے یہ 71 کے بعد, چونکہ اب تو ان کے پاس کوئی لمٹ نہیں تھی, جتنے چاہو چھاپ لو, اب چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب الیکٹرانک کرنسی کی بات آ گئی. مثلاً یہ پاکستان کے پاس آئے, ہم ایک کوئی اسٹڈیز آپ کے پاس لیتے ہیں, پاکستان کے پاس آئے اور پاکستان سے کہا کہ آپ کو تعمیر و ترقی کے لیے ہم $1 ارب قرضہ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان حکومت بڑی خوش ہوئی کہ ہمیں امریکن قرض دے رہا. امریکیوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں, یعنی پاکستان گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں اپنے پاس صرف رجسٹر انٹری کر دی کہ $1 ارب ہم نے پاکستان کو دیا. یہ ہوتا ہے قرض دینا ملک کو. کوئی پیسہ نہیں چھاپا, کوئی سونا نہیں دیا, کوئی کرنسی ٹرانسفر نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, صرف آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا $1 ارب. اب پاکستانی قوم ان کے کھاتوں میں $1 ارب کی مقروض ہو چکی ہے. اب پاکستانی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو $1 ارب دیا ہے, لہذا $1 ارب 20 کروڑ تو ہم آپ سے واپس لیں گے سود کی ادائیگی میں, 20% سود کے حساب سے, 18% سود کے حساب سے. اب چونکہ پاکستانی قوم ڈالر تو نہیں چھاپتی, سود کی ادائیگی بھی کرنی ہے, پاکستانی حکومت ان ڈالرز کے اگینسٹ پاکستانی کرنسی چھاپتی ہے اور تنخواہیں دیتی ہے, ملک میں ترقیاتی کام کرتی ہے, خرچ کرنا شروع کرتی ہے. یہ وہ نظام یہاں سے شروع ہوتا ہے جس سے پوری دنیا غلام بنتی ہے. اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, پرٹیکولرلی اگلے پروگرام میں 1971 کے بعد کی جو دنیا بنتی ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو زید صاحب. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں جانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک. اور ہمارے ویورز کے لیے ایک انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے پرزور اصرار پر ہماری براس ٹیکس کی پہلے 8 ایپیسوڈز کی جو CDs ہیں, DVDs انفیکٹ, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. مگر اس فرسٹ فیز میں ہم لوگوں نے صرف اسلام آباد میں انہیں ریلیز کیا ہے. وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ کراچی اور لاہور مختلف شہروں میں بھی یہ اویلیبل ہوں. بٹ اف یو وانٹ ٹو ایکوائر دی CDs تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. info@brasstax.biz. اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں لکھیے, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. لیٹ us know what you think about the program. Give us your comments and your suggestions and your questions. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے اور ہوسٹ ہنا معراج کو اجازت دیجیے. Till next time, خدا حافظ.